नमस्कार बंधुगण मु आशा करुछि तुमे समस्ते भल अछ। तेणु आसंतु आजिर प्रेम कहानी आरंभ करिबा। एही कहानीटी जणे युवक एवं तांको भाउजंक विषय एक सत्य घटना उपरे आधारित। गोटिए दिन राहुलंक भाउज प्रतिमा तांको पिठी मोड़ी जाइथिबारु प्रबल पिठी जंत्रणा अनुभव करुथिले। राहुल प्रतिमार शयन कक्षकु आसी कहिले, आस भाउज सोईपद्र मु तुम पिठिरे बाम लगाइबी एवं तुमर जंत्रणा को कम करिबा पई एहाकु हालुका मालिश करिबी। प्रतिमा मना करी कहिले, ना राहुल मु निजे करिबी। राहुल कहिले, तुमे निजे बाम लगा जाई परिबो किंतु मालिश करिबा कष्टकर हेबो। मु तुमको साहाय्य करिबी, एहा तुमर जंत्रणा को कम करिबो। एतिकी कही राहुल चेयारु उठी बिछणारे थिबा प्रतिमा पाखकु आसी सोइबाकु कहिले। भाउज एहाकु केउठारे लगाइबी कुह। राहुलंक सहानुभूति एवं चिंता देखि से मना करि परिले नाही। वास्तवरे से जंत्रणार अभिनय करी राहुलंकु चिड़ाइबाकु चाहुथिले। से लाजरे पेट उपरे सोई पड़िला। ता साढ़ीकु ता अंटा उपरे टिके उपरकु टाणी कहिला, एहाकु एठारे लगाओ। राहुल ता आंगुठीरे टिकिए बाम नेई प्रतिमार पिठीरे धीरे धीरे घसिबाकु लागिलाई। ता हाथ प्रतिमार पिठी छुईंबा मात्रे से आश्वस्ति अनुभव कला। राहुल धीरे धीरे मालिश करिबाकु लागिला एवं ता हाथर स्पर्श प्रतिमाकु बहुत आरामदायक लागिला। जेतेबेले राहुलर आंगुठी ता पिठी छुईला से गभीर आश्वस्ति अनुभव कला। प्रतिमार कटिबंध पाखरे पहुंचिबा मात्रे ता हृदय धड़धड़ करिबाकु लागिला, किंतु से निजकु नियंत्रण कला एवं राहुलंकु तांको साहाय्य पई धन्यवाद देला। राहुल पचारिला, भाउज केउठारे सबुठारु अधिक जंत्रणा हेउछि। प्रतिमा सेतेबेले टिकिए द्वंद्वरे पड़िगला। से अजानतरे उत्तर देला, एहा टिकिए तळकु। राहुल पुणी टिकिए तळकु बाम लगाइबाकु चेष्टा कला। जदिओ मसाज केवल एक औपचारिकता थिला, राहुलंक हातर स्पर्श प्रतिमाकु गभीर आरामदायक लागिला। भाउज जदि तुमे तुमर सालवारकु टिकिए पाखकु घुंचाओ तेबे बाम भल भाबरे लागिबो, राहुल कहिला। रिया टिकिए सकोच कला, तथापि से तांको सालवारकु टिकिए तळकु खसाई देले। गंठिथिबा बेल्ट जोगु एहाकु संपूर्ण भाबरे तळकु टाणी हेला नाही, किंतु एहा टिकिए खसीगला। राहुल ता परे कहिले, भाउज तुमर चर्म एते स्पष्ट, एहा एते गोरा। राहुलंक कथा सुनी लज्जारे प्रतिमार गाल लाजरे लाल होईगला, किंतु से मुहम माड़ी पड़िथिले। तेणु राहुल ताहा देखि परिले नाही। से निश्चित थिले जे राहुल तांकर जत्न नेउछंती एवं तांको कथारे किछि सम्मान थिला। राहुल तांकु किछि समय पई मालिश कले एवं जेतेबेले प्रतिमा कहिले जे एहा ठीक अछि, से चुपचाप उठी ऊपर महलाकु गले। प्रतिमा आजि एक भिन्न शांति अनुभव कले। वर्ष वर्ष परे केही तांकु एपरि ध्यान देइछंती, एक प्रकार सहानुभूति एवं स्नेह। से राहुलंक विषयरे भाबी केबे सोई पड़िले ताहा जानि पारिले नाही। परदिन सकाळे जेतेबेले से उठिले से सतेज एवं शांत अनुभव कले। गाधोइबा परे प्रतिमा सुंदर भाबरे पोशाक पिंधिले। कला एवं धड़ा एम्ब्रॉयडरी होइथिबा शर्ट्स एवं हाई हिल धड़ा सैंडल पिंधिले। हालुका मेकअप लगाइबा परे से रोसेई घरे जलखिया प्रस्तुत करिबाकु लागिले। जलखिया प्रस्तुत करिबा समयरे से रोसेई घरर द्वार पाखकु आसी सीडी आडकु चाहि रहुथिले। राहुलंक कामकु जिबार समय होई जाइथिला। जलखिया प्रस्तुत करी बाहरकु आसीबा समयरे राहुल सीडी देई तळकु आसुथिले। तुमे आजि बहुत भल देखा जाउछ भाउज, गतकालीर मालिशर प्रभाव पड़िछि बोली राहुल हसी हसी कहिले। तांको आखि प्रतिमार ड्रेस एवं तापरे तांको पेंसिल हिल सैंडल उपरे पड़िला। प्रतिमा हसी उत्तर देले, एहार प्रभाव पड़िछि, किंतु तुमे किपरि जानिल? राहुल लाजरे कहिले, भाउज आजि सबुदिन परी तुमे हिल सैंडल पिंधिछ, तेणु मु भाबिली मोर पिठी जंत्रणा दूर होईगला। प्रतिमा हसी कहिला, तुमे ठीक अनुमान करिछ। एबे डाइनिंग टेबुल रे बसी मु जलखिया आनिबी। सेमाने एकाठी जलखिया खाइबा आरंभ कले। एही समयरे राहुल प्रतिमांकु पचारिले, भाउज तुमे केबे साड़ी पिंधु नाहम कि? प्रतिमा उत्तर देले, मु पिंधे, किंतु वर्षरे केवल थरे जदि कोनोसी विशेष अवसर थाए। राहुल कहिला, ना कारण मु तुमको केबे साड़ी पिंधि देखि नाही। मु भाबुछि साड़ी तुमको बहुत भल लागिबो। राहुल जिबा समयरे कहिला, भाउज मु बाहारु रात्रि भोजन आनिबी, रांधंतु नाही। प्रतिमा हसी कहिले,
ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରାହୁଲ କହିଲା, ଯଦି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଣିବି। ପ୍ରତିମା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତୁମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ରାହୁଲଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ କିଛି ପୋଷାକ ଦେଖିଲା। ସେ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଏକ ଧଳା ରେଶମୀ ରୁମାଲ ଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଝିଅ। ପ୍ରତିମା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା ହୁଏତ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଭୁଲରେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ କପଡ଼ାଟିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବର ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୀତା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା କପଡ଼ାଟି ରୀତାର ହୋଇପାରେ। ତାକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସେ ସେଥିରେ କିଛି ଧଳା ଦାଗ ଦେଖିଲା। ସେ କିପରି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ବସିପଡ଼ି କପଡ଼ାଟିକୁ ତଳକୁ ରଖିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସବିତା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଆସିବି। ପ୍ରତିମା ଶୀଘ୍ର ରାହୁଲଙ୍କ କୋଠରୀ ବନ୍ଦ କରି ତଳକୁ ଆସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସବିତା 36 ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚଳାଉଥିଲେ। ସବିତା ପ୍ରାୟତଃ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରତିମାର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନିୟମିତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ସବିତା ରାସ୍ତା ଏବଂ ମଲ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସବିତା ଚାଲିଯିବା ପରେ ପ୍ରତିମା ପୁଣି ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ରାହୁଲ ସେହି ସକାଳେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ସେ ଏକ ନୀଳ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପା ପେନ୍ସିଲ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ରୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖି ପ୍ରତିମା ହସି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ରାହୁଲ ହସିଲା, ସତରେ ଭାଉଜ, ଆଜି ତୁମେ ସେହି ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଏହା କହି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆଣିଲେ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ସରବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଦୟାକରି। ତ ପ୍ରତିମା ହସି ହସି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ରାହୁଲ ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲା। ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ସେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଟି ସାର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧି ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରତିମା କିଛି ସରବତ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କୁଲର ଲଗାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ବିପରୀତ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଝୁଲାଇ ବିଛଣାରେ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ କିପରି ଅଛି? ପ୍ରତିମା ହସି କହିଲେ, ଓଃ, ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ମସାଜ କରିଥିଲି। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସରବତ ଗ୍ଲାସ ସାଇଡ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାମ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମାଲିସ କରିବି। ପ୍ରତିମା ମନା କରି କହିଲେ, ନା ରାହୁଲ, ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କର, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରିବି ନାହିଁ କି? ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୁମେ ରାଜି ନୁହଁ? ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମୋର ଚପଲ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଅ। ଭାଉଜ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସାଣ୍ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସୁନ୍ଦର ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତୁମେ କେବଳ ଏହିପରି ଶୋଇପାରିବ। ରାହୁଲ ଖେଳରେ କହିଲେ। ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ହସି ହସି କହିଲେ ଏବଂ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ରାହୁଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଥିଲା। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାମ ଲଗାଇ ପ୍ରତିମାର ଅଣ୍ଟା ମସାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତିମା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କିଛି କୁହ ରାହୁଲ, ତୁମକୁ ମୋର ହାଇ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡେଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ନୁହେଁ କି? ରାହୁଲ ଟିକେ ଲାଜରେ କହିଲେ, ହଁ ଭାଉଜ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତୁମେ ହାଇ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡେଲକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇପାର ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ହାଇ ହିଲ୍ ସାଣ୍ଡେଲ କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧ। ପ୍ରତିମା ହସି କହିଲେ, ହେ
ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପାଉନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଭାବନା ବୁଝିପାରୁଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆରାମ ଦେଉଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିମାର ଖେଳୁଆଳ ମନୋଭାବ ଦେଖି ରାହୁଲ କିଛି ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ତୁମର ଚର୍ମ ଏତେ କୋମଳ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ତୁମର ଶାଢ଼ୀକୁ ଟିକେ ତଳକୁ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଲିସ କରିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ମଇଳା କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରି ମାଲିସ କରିବା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଟିକିଏ ଢିଲା କଲା। ପୂର୍ବ ରାତିର ମାଲିସ ପରେ ସେ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅଧିକ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଢିଲା କରିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଅଣ୍ଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାଲିସ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିମା ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ତାର ଶୀଘ୍ରତାରେ ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ଟିକିଏ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ରାହୁଲକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲା। ରାହୁଲ କିଛି ନ କହି ପ୍ରତିମାର ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିଚାଲିଲା। ସେ ଏହା ଆଣିଥିବା ଗଭୀର ଆରାମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆପତ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ରାହୁଲ ତାର ହାତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାଲିସ ଜାରି ରଖିଲା। ପ୍ରତିମା ଆରାମ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ରାହୁଲ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ତାର ତଳ ପିଠି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ପ୍ରତିମା ତାର ଅଣ୍ଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଢିଲା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରେ ସେ ତାର ମୁହଁ ତକିଆରେ ଲୁଚାଇଲା। ତାର ଉଠକୁ ଦବାଇ ତାର ଭିତରର ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ରାହୁଲ ବାହାନାରେ ତାର ଚର୍ମକୁ ମାଲିସ କରୁଥିଲା, ବାମ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ରିୟା ତଥାପି ଆପତ୍ତି କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାହୁଲ ମସାଜକୁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସହଜ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଭୁଲବଶତଃ ପ୍ରତିମାର ତଳ ପିଠିକୁ ଛୁଇଁଲେ, ପ୍ରତିମା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ହେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରାହୁଲ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିମାକୁ ଟାଣି ନେଇ ବସିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଗଲେ। ସେ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଢିଲା ହେବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସହଜ କରିଦେଲା। ପ୍ରତିମା ତୁରନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ପେଟିକୋଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ନର୍ଭସତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାହୁଲ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଭୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ବସିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିମା ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିଅର ରାହୁଲ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପ୍ରତିମା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ନିକଟତରତା ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ନୀରବ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ନିକଟତରତା ବୃଦ୍ଧି କରି ନିଜ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିମାର ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆରାମ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିମା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବତା ଆସିଗଲା, ଯେପରି ଝଡ଼ ପରେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରତିମା ନିଜ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ଗୋଟିଏ ବି ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଏ ବାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ।